أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 83 ہے اور 17واں پارہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر فرمایا۔ یہاں تو صرف اس دعا کا تذکرہ ہے، باقی 23ویں پارے میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام کے کچھ تفصیل سے حالات بیان فرمائے۔ پہلے تو آیت کا ترجمہ دیکھیں۔ فرمایا کہ ایوب کو دیکھو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ تکلیف لگ گئی ہے اور آپ تو سب رحم کرنے والوں میں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام جلیل القدر نبی گزرے ہیں اور آپ کی زندگی اور آپ کی زندگی کے حالات میں بہت سارا سبق ہم لوگوں کے لیے، بہت سارا سبق ہے ہمارے لیے۔ بنیادی طور پر حضرت ایوب علیہ السلام بہت زیادہ مالدار اور امیر کبیر آدمی تھے۔ مفسرین نے آپ کے حالات میں لکھا کہ ہزاروں قسم کے آپ کے مویشی تھے، اور اس زمانے میں جس آدمی کے پاس جتنے زیادہ مویشی ہوتے تھے وہ اس وقت اتنا، اس زمانے میں اتنا مالدار سمجھا جاتا تھا۔ کئی سینکڑوں آپ کے پاس گائے، بیل، بھیڑ، خچر، جو اس زمانے کی چیزیں تھیں، اور سینکڑوں کے حساب سے آپ کے نوکر چاکر تھے، خادمین، جو ان چیزوں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ اور اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت زیادہ عطا کی تھی۔ 7-8 تو بیٹے تھے، 4-6 ان کی بیٹیاں تھیں۔ ٹھیک ٹھاک طریقے سے دولت کی فراوانی اور ریل پھیر تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام ان چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ جب انسان کے اندر انسانیت ہو تو اس کی زبان سے نعمتوں پر شکر ہی ادا ہوتا ہے، وہ ناشکری نہیں کر سکتا۔ اور پھر نبی جیسی ذات، نبی جیسی شخصیت جو سراپا شکر ہی ہے۔ تو شیطان نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ یہ جو ایوب آپ کے بندے ہیں یہ بہت شکر کرتے رہتے ہیں اور ہر وقت آپ کے سامنے جو ہے وہ آپ کی تعریف کرتے رہتے ہیں، یہ اس لیے کرتے رہتے ہیں کہ آپ نے ٹھیک ٹھاک طریقے سے ان کو مال دیا ہوا ہے، اور اگر یہ مال نہ ہو پھر پتہ چلے گی کتنا شکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، ایسا بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ نعمت دے کر آزماتے ہیں اور بسا اوقات نعمت لے کر آزماتے ہیں۔ یہ دونوں طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں رائج ہیں۔ کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکمتیں اور مصلحتیں اور اس کی مشیت پر یہ چیزیں مبنی ہوتی ہیں۔ تو شیطان نے کہا کہ یہ زیادہ شکر اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے پاس خوب دولت کی ریل پہ ہے، آپ ان کو ذرا کسی آزمائش میں ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا چلو دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ ظاہر ہے وہ تو علیم اور خبیر ہے، وہ تو پیدا کرنے والے ہیں، ان کو ابھی بھی معلوم ہے اور آئندہ کل کے بارے میں بھی معلوم ہے، لیکن بس اوقات کوئی کام کیا جاتا ہے اتمام اور حجت کے لیے، تاکہ کسی کے پاس کوئی جواب نہ رہے، چلو بھائی تم نے کہا تھا نا، چلو یہی کر کے دیکھیں۔ اب ایسا ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے وہ جو فراوانی کا اور خوشحالی کا جو دور تھا وہ ایک دم پلٹا، ایک دم وہ دور پلٹا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک دعوت میں ان کے تمام بچے جتنے بھی تھے سب دعوت میں موجود تھے، مکان کی چھت گری، سارے کے سارے بچے سوائے بیوی کے سب ختم ہو گئے، اور
जो मवेशियाँ, जो जानवर, जो चीज़ें थी वो भी सब मर मरा गए, बीमारी भी लग गई, एक तकलीफ भी हो गई, एक घोड़ा निकल गया। बाद हज़रात ने ये फरमाया कि उस घोड़े में तकरीबन 16 साल हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम उस बीमारी में पड़े गए, यहाँ तक कि करवट नहीं ले सकते थे, करवट नहीं ले सकते थे। और अगर कोई जिस्म में उस जो जख्म थे उसमें कीड़े चलते थे, और अगर कोई कीड़ा जमीन पर चला जाता गिरकर तो उसको उठाकर फिर वापस अपने जख्म पर रख लेते, और ये कहते कि जब अल्लाह ताला ने मेरा गोश्त तेरी ग़िज़ा बनाया है तू ठीक क्या कर रहा है। यानी ऐसा सबर, ऐसे उलुल अज़्म नबी, ऐसी बर्दाश्त। तो हालात ऐसे पलटा खाए कि सब चीज़ें खत्म हो गई, बीमारी लग गई, बिस्तर पर लग गए, एक अरसे तक बिस्तर पर पड़े रहे, और उस हालत में भी ज़बान पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र करते रहे। बीवी ने कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो किसी मालिश को देख लेते हैं ताकि इलाज करें, और आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला तकलीफ को दूर कर दे। तो शुरू में उन्होंने फरमाया हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह ताला ने जितना अरसा नेमतों में रखा है, कम अज़ कम अदल और इंसाफ का तकाज़ा ये है कि उतना अरसा तकलीफ तो होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, मैं भी बहुत मजे से सुना रहा हूँ आपको, आप भी सुन रहे हैं। फरमाया कि इंसाफ का तकाज़ा ये है, अदल का तकाज़ा ये है, अक़ल का तकाज़ा ये है कि जितने साल अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं कम अज़ कम उतने साल तो तकलीफ को है आदमी बर्दाश्त करे, उस पर भी वामेला, उस पर भी जज़ा क़ज़ा काफ़ी मुझे पसंद नहीं। खैर, तो इन सारे आज़माइशों से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम गुजरते रहे, और मैंने अर्ज़ किया कि हर दिन उनकी तकलीफ में इज़ाफ़ा होता रहा, सवाए बीवी के। उस बीवी ने इस मौके पर भी साथ नहीं छोड़ा, और हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहे, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। तो इसमें हमारी ये सबक की बात यह है कि कभी अगर हालात में नशे व फराज आ जाए, उतार चढ़ाव आ जाए, तो उससे आदमी को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ ही रुजू करना चाहिए, इसलिए कि वही इन तकलीफों को दूर करने वाला है, आई भी उसकी तरफ से और जाएगी भी उसकी तरफ से, उसके हुक्म से। लिहाजा इधर उधर आदमी को नहीं जाना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक मजबूत करना चाहिए। तो यहाँ पर ये दुआ का तज़किरा, और फिर उसके बाद वो तेईसवें पारे में जहाँ पर वो वाक़या है वो तफसीलें मैं अभी उसको बयान नहीं कर रहा, सिर्फ इतनी बात है कि फिर हालात बदले, फिर हालात बदल गए। अल्लाह ताला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को शिफा अता फरमा दी, और कुरान ने वहाँ पर कहा है 23वें पारे में कि ववहबना लहू अहलहू व मिथलहुम मअहुम रहमतन मिन्ना, उनकी जितनी औलादें पहली थी, जितना माल दौलत पहला था, अब हमने उसमें 2 चक इजाफा कर दिया। तो बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि वो जो औलादें पहली थी अल्लाह ताला ने उन्हीं को दोबारा जिंदा कर दिया, और बाद हज़रात फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फिर उनको दोबारा औलाद अता फरमा दी, जितनी पहले थी उनकी डबल हो गई, जितना माल पहले था उससे ज्यादा अल्लाह ताला ने उनको अता फरमा दिया। तो ये दर हकीकत ये शुक्रगुजारी का नतीजा है। ये अल्लाह ताला के सामने जब इंसान नेमतों पर शुक्र अदा करता रहता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हालात को बदल देते हैं। बस औक़ात में ऐसे कि अल्लाह ताला लेकर आजमाते हैं कि ये बंदा जो है वो हमसे ताल्लुक़ रखता है, ये ताल्लुक़ तोड़ देता है, और जो बंदे इस मुश्किल हालात में भी अल्लाह ताला से ताल्लुक़ अपना जोड़े रखते हैं, फिर बिल आखिर कामयाबी और कामरानी अल्लाह ताला उनका मुक़द्दर फरमाते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने इसका मुख्तसर सा पस मंज़र बता दिया। तो यहाँ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की इस दुआ का तज़किरा है कि वअय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी यदुर्रु व अंता अर्हमुर राहिमीन। ये कुरान करीम की दुआ, कुरान करीम में ये दुआ मज़कूर है, और दुआ भी अय्यूब अलैहिस्सलाम की है। इसलिए अगर कोई आदमी परेशान है, कोई आदमी तकलीफ में है, कोई किसी मुसीबत और उलझन का शिकार है, इस दुआ को पढ़ेगा, यकीन करें अल्लाह ताला उसकी इस परेशानी को दूर करवा देगा। इसलिए ये दुआ पहले पढ़ती है, ये दुआ नबी की है। तो दुआ यूं मांगा जाए, यूं दुआ मांगी जाए, रब्बी इन्नी मस्सनी यदुर्रु व अंता अर्हमुर राहिमीन। इसका माना और मफ़हूम समझकर कि अल्लाह मुझे बड़ी तकलीफ पहुंची हुई है, बड़ी परेशानी है,
آپ جو ہے وہ ارحم الراحمین ہیں، آپ ان تکلیفوں کو دور کرنے والے ہیں، میری تکلیف کو آپ دور فرما دیں۔ تو یہ جو دعا ہے اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے اور اس دعا کو اپنے دعا میں شامل کرنا چاہیے۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، میں نے آپ کو سورت بھی بتلا دی، سورت الانبیاء ہے اور آیت نمبر 83۔ اور ویسے بھی قرآن کریم میں جو اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے دعائیں ذکر فرمائی ہیں، وہ دعائیں تو ایک قابلیت ہوئی، وہ تو خاص طریقے پر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے دلوں پر ایقاع کیا ہے ان دعاؤں کو۔ لہٰذا قرآن کریم کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو اگر مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوگی، لیکن انشاءاللہ وہ دعائیں قبول ہوں گی، بشرط ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کوئی مانع نہ ہو، کوئی اس میں رکاوٹ نہ ہو، تو وہ دعائیں قبول ہوں گی۔ وآخر دعوانا